नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चैनल पर आप सौનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 कॉमर्स विषय है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। एमां આપણે ચેપ્ટર 1 ની શરૂઆત કાલે કરી હતી કે અર્થશાસ્ત્ર શા માટે કોમર્સમાં જરૂરી છે, પ્લસ ચેપ્ટર 1 માં અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું કીધું છે, વિષય પ્રવેશ એટલે અર્થશાસ્ત્રના વિષયમાં પ્રવેશ કરતા શું છે એ આ પાઠમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે। तो एमां आपणे काले शुं भण्या हता कि अर्थशास्त्र एटले शुं, प्रोफेसर मार्शले शेनी व्याख्या आपी, चाणक्यए कई सालमां व्याख्या आपी, कई नामनुं पुस्तक लख्युं, प्लस एडम स्मिथे, रॉबिन्से, सेम्युअल्से बधानी अलग अलग व्याख्याओ विषे आपणे अभ्यास कर्यो। आजे आपणे आर्थिक अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति विषे पण आपणे अभ्यास करी चूक्या। हवे नेक्स्ट छे टॉपिकनुं नाम छे एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र। एकमलक्षी अर्थशास्त्र एटले शुं अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र एटले शुं एना विषे आज अभ्यास करीशुं। काले आपणे अर्थशास्त्र एटले शुं एनो तो अभ्यास करी चूक्या कि दरेक अर्थशास्त्री छे एनी भाषामां अलग अलग रीते व्याख्याओ आपेली छे। विद्यार्थी मित्रों तमे याद करी हशे एवो होप राखुं छुं तमारी जोडे। अने आज टॉपिकनी शरूआत करूँ तो अर्थशास्त्र अभ्यास अने विश्लेषणना एक क्षेत्र रीत बे भाग पाड़े छे। जे अभ्यास में अर्थतंत्रना एकमनो अभ्यास थाय तेने एकमलक्षी अर्थशास्त्र कहे छे। विद्यार्थी मित्रों अंडरलाइन करो, एकमलक्षी अर्थशास्त्रनी व्याख्यामां शुं छे, जे अर्थशास्त्र में एकमनो अभ्यास थाय। एकमनो अभ्यास थतो होय तेवा शास्त्र ने शुं कहेवाय, एकमलक्षी अर्थशास्त्र कहेवाय। अने जे अभ्यास में अर्थतंत्रना समग्र क्षेत्रनो अभ्यास थाय तेने समग्रलक्षी अर्थतंत्र कहे छे। एटले बधा ज शास्त्रनो समावेश थतो होय तेवा अर्थतंत्रने शुं कहेवाय, समग्रलक्षी अर्थतंत्र कहे छे। अर्थशास्त्र में मांगना अभ्यास में विश्लेषणनुं एकम ग्राहक छे अने पुरवठाना अभ्यास में पेढ़ी ए विश्लेषणनुं एकम छे। शुं कीधुं छे, मांग में शुं छे, ग्राहक छे अने पुरवठा में शुं छे, पेढ़ी छे। वपराशनो एकम वस्तु के सेवा छे, श्रम बजार में श्रम एनो एकम छे। ज्यां आ एकम वर्तननो अभ्यास थाय त्यां सीमांतनी गणतरी थाय ए अभ्यासने एकमलक्षी अभ्यास कहे छे। आवा अभ्यासनुं केंद्र बिंदु एकम होय ज्यारे समग्रलक्षी अभ्यास समष्टिनो अभ्यास करे छे। शुं कीधुं, ज्यां मांग, पुरवठो अने श्रम एकमलक्षी अर्थशास्त्र छे त्यां शेनी वात करी छे, वस्तु सेवा साथे मांग, पुरवठो अने श्रमनी वात करी। ए त्रणनी वात करी। ज्यारे समग्रलक्षी समष्टिनो अभ्यास थाय छे। समष्टि अने एकम तमे स्टेटिस्टिक्स में भण्या हशो कि समष्टि एटले शुं अने निदर्श एटले शुं। तो समष्टि एटले बधानो जे समावेश थतो होय एमां शुं छे, टोटली याद राखवानुं, कोई पर्टिक्युलर एक एकम नहीं। एकमलक्षी में शुं होय, कोई एक व्यक्ति अथवा एकमनो समावेश थतो होय, जेम के मांग के पुरवठो के श्रम, कोई एक मांग द्वारा जेनो अभ्यास करवामां आवतो होय एकमलक्षी होय। ज्यारे समष्टिना उदाहरणमां शुं छे, अंडरलाइन करजो, कुल रोजगारी, राष्ट्रीय आवक अने वस्ती, जे अर्थतंत्रने समग्रलक्षी अर्थतंत्र कीधुं छे। समग्रलक्षी अर्थशास्त्र में शेनो समावेश कीधो छे, जोवो खास कुल रोजगारी, राष्ट्रीय आवक अने वस्ती। कुल रोजगारी शोधवी होय तो दरेक व्यक्ति छे एनी शुं थाय, रोजगारी भाग्या जेटला व्यक्ति होय एटला, एटले शुं मळे, कुल रोजगारी, वस्ती,
આપણે જે વસ્તી ગણતરી કરીએ છીએ કે દેશમાં કેટલી વસ્તી છે એના માટેનો જે અભ્યાસ થતો હોય એને શું કહેવાય? સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ કર્યો કહેવાય. અને રાષ્ટ્રીય આવક કે વર્ષ દરમિયાન રાજ્યમાં કેટલી આવક થઈ વસ્તુનું વેચાણ કરતા, આયાત કે નિકાસ કરતા, એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં વસ્તુ લાવતા કેટલી આવક થઈ એને શું કહેવાય? રાષ્ટ્રીય આવક. તો આ ત્રણનો સમાવેશ થાય છે. વસ્તુની કિંમત અને તેના નિર્ધારણનો અભ્યાસ, પેઢીની સમતુલાનો અભ્યાસ, શ્રમિકની સીમાંત ઉત્પાદકના આધારે વેતન નિર્ધારણ, આ બધી શું છે? એકમલક્ષી અભ્યાસ ધરાવે છે. શું કીધું છે? કોઈ પણ શ્રમિક છે એની સીમાંત ઉત્પાદકતા એટલે શ્રમિક કાર્ય કરે છે તો એ કાર્યમાં કેટલું ઉત્પાદન થાય છે એના એકલા હાથે, એ બધું શું કહેવાય? એકમલક્ષી ઉત્પાદન કહેવાય છે. જ્યારે અર્થતંત્રમાં સમગ્ર ભાવ સપાટીનું નિર્ધારણ નાણાંના મૂલ્યનો અભ્યાસ છે. રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી તેમજ બેકારી, ગરીબી, વસ્તી જેવી રાષ્ટ્રીય સમસ્યાનો અભ્યાસ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં થાય છે. શું કીધું? ગરીબી માપવી હોય કે રાજ્યમાં કેટલા લોકો બેકાર છે, કેટલા લોકો ગરીબ છે, તો એ બધું જે કાર્ય થતું હોય એને શું કહેવાય? સમગ્રલક્ષી કાર્ય કહેવામાં આવે છે. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર ગ્રાહક પેઢી, શ્રમિક જેવા આર્થિક એકમોનો નિર્ણય કરવામાં મદદ થાય છે. શું કીધું છે? ગ્રાહક છે, પેઢી છે, જે શ્રમ છે એના આધારે નક્કી થતું હોય છે. તેમના આર્થિક વર્તન સમજવાનો ફાળો આપે. જ્યારે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર સરકારને આર્થિક નીતિ ઘડવા કે આર્થિક સંસ્થાના નિર્ણય લેવામાં મદદ રહે છે. શું કીધું છે? સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે એ શા માટે ઉપયોગી છે? કે સરકારની જે આર્થિક નીતિ બનાવવાની હોય, જે પંચવર્ષીય યોજના કરવાની હોય એના આધારે નક્કી છે, અથવા તો આર્થિક સંસ્થાના નિર્ણય, જે આર્થિક સંસ્થાઓ સરકાર ચલાવતી હોય એના નિર્ણય કે ગરીબી કેટલી થઈ, બેકારી કેટલી થઈ, વેતન દર કેટલું રાખવું, કેટલું મોંઘવારી રાખવી, કેટલો વસ્તુનો ભાવ નક્કી કરવો, તો એ બધું નક્કી કરવામાં કયું અર્થશાસ્ત્ર ઉપયોગી છે? સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. યાદ રહે, એકમલક્ષી અને સમગ્રલક્ષી એ બે ભાગ અભ્યાસ અને વિશ્લેષણના હેતુ કરવા પૂરતા જ છે. બાકી એકમલક્ષી અભ્યાસો પરથી જ સમગ્રલક્ષીની નીતિ કરવામાં મદદ મળે છે. કોઈ એકમનું આપણે કોઈ એકમ નક્કી કરેલો હોય એના ઉપરથી જ આપણે સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ કરી શકીએ. એકમલક્ષી અભ્યાસ કર્યા પછી વ્યક્તિગત મળે ત્યારબાદ જ આપણે સમગ્ર વ્યક્તિઓનો નિર્ણય લઈ શકતા હોય. એટલે આમ બંને અલગ છે, પરંતુ એકમ પરથી જ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રનું તારણ કરવામાં આવતું હોય છે. સમગ્રલક્ષી નીતિ એકમ પર પડેલી અસરોને અભ્યાસમાં પણ ઉપયોગી છે. આમ સમગ્રલક્ષી અને એકમલક્ષીનો તફાવત છે, એક્ઝામમાં આવી શકે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ખાસ તમે આના ઉપરથી તફાવત બનાવી શકો છો. વધારે માર્કમાં નહીં પૂછાય. વિભાગ સીમાં 2 કે 3 માર્કમાં જ ખાલી એકમલક્ષી અને સમગ્રલક્ષીનો તફાવત પૂછાઈ શકે છે. હવે નેક્સ્ટ છે આર્થિક માહિતીની રજૂઆત. હવે ટોપિક આખો બદલાય છે. આર્થિક માહિતીની શું કીધું છે? રજૂઆત. જોઈએ તો આર્થિક અભ્યાસો, સિદ્ધાંત કે માહિતી 3 રીતે રજૂ થાય: ભાષા દ્વારા, વર્ણનાત્મક, આંકડાઓ દ્વારા અને આકૃતિઓ દ્વારા. આપણે આર્થિક પરિસ્થિતિ દેશની કઈ રીતે ચાલે છે? તો કોઈ ભાષા દ્વારા, વર્ણનાત્મક એટલે કોઈ વ્યક્તિ આપણને બોલીને સંભળાવી દે તો પણ ખબર પડે કે આટલા લાખ કે આટલા કરોડ કે આટલું સંચાલન આર્થિક રીતે થઈ રહ્યું છે. બીજું શું છે? આંકડાઓ દ્વારા. આંકડાઓ બહાર પાડી ન્યૂઝમાં ખાલી આંકડાઓ જ મૂકવામાં આવે કે આટલી વસ્તી થઈ, આટલી રોજગારીનું પ્રમાણ છે, આટલી બેકારીનું પ્રમાણ છે. અથવા તો શું કીધું છે? આકૃતિ દ્વારા, એટલે કોઈ આલેખનો ચાર્ટ બનાવીને એના દ્વારા પણ ખબર પડી જાય કે આપણે રોજગારીનો ગ્રાફ કેવો છે, ઊંચો કે નીચો. તો 3 રીતે આપણે રજૂ કરી શકીએ. ખાસ યાદ રાખવું 3 પોઈન્ટ છે: ભાષા દ્વારા,
તો આપણે 3 પોઈન્ટ દ્વારા અભ્યાસ કરી શકીએ કે માહિતી આપણને સચોટ રીતે મળી શકે, ભાષા દ્વારા, આંકડા દ્વારા અને આકૃતિ દ્વારા. પહેલું છે, જેમ કે માંગના નિયમ આપણે સમજીશું કે વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી વસ્તુની માંગમાં શું થાય છે? વિતરણ થાય છે. માંગનો નિયમ શું કહે છે? વસ્તુની કિંમત ઘટે તો વસ્તુની માંગ શું થાય? વિસ્તરણ એટલે વધારો થાય છે. વસ્તુની કિંમતમાં શું થાય? ઘટાડો થાય. સપોઝ કે આ ડસ્ટર છે એની કિંમત કેટલી હોય? 50 રૂપિયા હોઈ શકે, પણ એ વસ્તુની કિંમતમાં શું થાય? ઘટાડો થાય. એટલે 50ની જગ્યાએ શું થઈ જાય? 45 રૂપિયા થાય. તો માંગમાં શું થઈ જાય? વધારો થાય. તેવી જ રીતે 50 રૂપિયાની કિંમત છે, વધીને કેટલી થઈ જાય? 60 રૂપિયા થાય. તો માંગમાં શું થઈ જાય? ઘટાડો થઈ જાય. એટલે માંગ સાથે કેવો સંબંધ છે? સીધો સંબંધ છે. જો વસ્તુની કિંમત ઘટે તો માંગ શું થાય? વધે. એટલે વ્યસ્ત રીતે જોવા મળે. અને વસ્તુની કિંમત વધે તો માંગમાં શું થાય? ઘટાડો થાય. સામાન્ય રીતે સમજીએ તો કોઈ પણ વસ્તુ સસ્તામાં મળતી હોય તો લોકો એને શું કરે? વધારે ખરીદે. અને એ માંગ, જો વસ્તુની કિંમત વધારે હોય તો લોકો એને ખરીદી કરવામાં શું થાય? થોડા પાછા રહે. એટલે ઓછી ખરીદી જોવા મળે. તો આમાં વસ્તુની કિંમત અને માંગનો નિયમ દર્શાવેલો છે. જે આપણે આંકડાકીય જે આલેખ છે એના દ્વારા સમજીએ તો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલો છે ગ્રાફ. વસ્તુની કિંમત 20 તો સામે માંગ પણ શું છે? 20. આ શું હોય? ઓલવેઝ કિંમત હોય રૂપીઝમાં હોય અને માંગ હોય શેમાં હોય? એકમમાં. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો, કિંમતને રૂપીઝ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે, માંગને શેના દ્વારા દર્શાવવામાં આવતું હોય? એકમ દ્વારા. તો વસ્તુની કિંમત કેટલી છે? 20. તો સામે માંગ પણ કેટલી છે? 20. હવે વસ્તુની કિંમત કેટલી થાય છે? 15. અહીંયા શું થયું? વસ્તુની કિંમત 20 હતી, ત્યાંથી કેટલા થયા? 15. તો માંગમાં શું છે? 20 છે. તો વધારો થાય કે ઘટાડો? જ્યારે વસ્તુની કિંમત ઘટે તો માંગ શું થાય? ઓબ્વિયસલી વધે. તો 20માંથી કેટલા થાય? 40. એટલે વસ્તુની કિંમત ઓછી થાય તો 40 લોકો વસ્તુની શું કરે? ખરીદી કરી શકે. તેવી જ રીતે વસ્તુની કિંમત પાછી ઘટીને કેટલી થઈ? 10 રૂપિયા. તો સામે કેટલા થશે? બાકી 60 લોકો ખરીદવા આવશે. અને છેલ્લે 5 રૂપિયા થાય વસ્તુની કિંમત, ત્યારે માંગ કેટલી થઈ જાય છે? 80 લોકો ખરીદવા માટે આવી શકે છે. જુઓ તમે, 20, 15, 10 અને 5, ત્યારે શું થાય છે? 20, 40, 60 અને 80. જેમ જેમ માંગમાં ઘટાડો થાય તેમ કિંમતમાં ઘટાડો થાય તેમ માંગમાં શું થાય છે? વધારો જોવા મળે છે. એટલે કિંમત અને માંગ વચ્ચે કેવો સંબંધ જોવા મળે છે? વ્યસ્ત સંબંધ જોવા મળે છે. આને હું તમને આ માહિતી કઈ રીતે રજૂ કરી? આંકડાઓ દ્વારા. હવે હું તમને આલેખ દ્વારા તમને રજૂ કરું. જો તમે ધોરણ 9 કે 10માં આલેખ કઈ રીતે દોરવો, પછી આલેખ ગ્રાફ પોથીમાં કઈ રીતે નોંધ કરવી, એકમમાં લખવું, કિંમતમાં લખવું, પછી એનો જે સ્કેલ માપ છે એ કઈ રીતે રજૂ કરો, એના વિશે તમે સમજી ચૂક્યા છો. એટલે મને નથી લાગતું કે હવે તમને કોઈ આલેખ દોરવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય. હવે કોઈ પણ આલેખ દોરતી વખતે પહેલાં ઊભી લાઈન અને આડી લાઈન દોરવી. તમારી ગ્રાફ પોથી હોય અથવા તો તમને સિમ્પલ નોટબુકના પેજમાં દોરવાનું કે તો દોરતી વખતે શું કરવું પડે? આડી અને ઊભી લાઈન. હવે એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે આડી લાઈન પર શું દર્શાવવામાં આવે અને ઊભી લાઈન પર શું. તો આડી લાઈન છે એને શું કહેવાય? એક્સ ધરી કહેવાય. અને ઊભી લાઈન હોય એને શું કહેવાય? વાય ધરી તરીકે આપણે દર્શાવતા હોય છે. આગળના ધોરણમાં તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો. હવે જે કિંમત છે એનું શું દર્શાવવામાં આવે? યોગ્ય પ્રમાણમાં સ્કેલ માપ નક્કી કરવું પડે કે અહીંયા આપણે શું સ્કેલ માપ દર્શાવશું? 10, 20 કે અહીંયા શું દર્શાવશું? તો સ્કેલ માપ તમને જે આ આંકડા આપેલા છે એના પરથી તરત જ સ્ટ્રાઇક થવી જોઈએ. તો જે આ એક્સ અક્ષ છે એની પર 2 સેમી બરાબર 20 એકમ લઈશું.
તમારે ગ્રાફ પોથીમાં આવું નીચે અથવા ઉપર ખાસ દર્શાવી લેવું. હવે આપણે ગ્રાફ દોરવાની શરૂઆત કરીએ. તો ગ્રાફ પોથીમાં લીટા લીટા આપેલા હશે, સિમ્પલ પેજ હશે તો તમારે દોરવાની તકલીફ વધારે પડશે નહીં. હવે ખાસ જુઓ કે માંગ કિંમત કેટલી છે. નાનામાં નાની પહેલાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની 5 અને મોટામાં મોટી કેટલી છે 20. તો આપણે 5, 10, 15, 20 અને 25 એવો 5નો સ્કેલ માપ લઈ શકશું. આપણે લખ્યું એમ તો 5, 10, 15, 20 અને 25 આ પ્રમાણે આપણે એનો સ્કેલ માપ નક્કી. સ્કેલ માપ ખાસ યાદ રાખો, 10, 12, 14 હોય તો આપણે 2-2નો સ્કેલ માપ યાદ કરવાનું કે 2, 4, 6, 8, 10. ગ્રાફ બહુ મોટો પણ ના થઈ જાય અને નાનો પણ ના થઈ જાય, એનું ખાસ યાદ રાખવું. કારણ કે ગ્રાફની એક મર્યાદા હોય, બહુ મોટો હોય તો પણ ના ચાલે, બહુ નાનો હોય તો પણ ના ચાલે. એટલે સ્કેલ માપ જે નક્કી કરવા એ યોગ્ય છે કે દરેક સ્કેલ માપ આપણને હવે નક્કી કરતાં આવડવા જોઈએ. હવે આપણે વસ્તુની શું દર્શાવી છે કિંમત. તો અહીંયા લખી નાખવાનું કિંમત ઊભા કે આપણે અહીંયા વસ્તુની શું દર્શાવીએ છીએ કિંમત દર્શાવીએ છીએ. હવે અહીંયા શું દર્શાવીએ છીએ માંગ. તો અહીંયા લખી નાખવાનું કે આપણે માંગ દર્શાવીએ છીએ. હવે માંગમાં તમે જુઓ સૌથી મોટામાં મોટી 20 છે, નાનામાં નાની 20 અને મોટામાં મોટી કેટલી છે 80. તો આપણે 20-20નો ગેપ લઈશું. 20, 40, 60, 80 અને 100. અહીંયા આપણે શું દર્શાવેલું છે માંગ. તો અહીંયા આપણે એના પ્રમાણે શું કરશું કે 20, 40, 60 અને 80 અને 100 એવું પ્રમાણ આપણે દર્શાવેલું છે. લાઈન નથી એટલે પ્રોપર લાઈન નહીં આવે, પણ આપણે પ્રયત્ન કરીશું. જુઓ હવે જ્યારે વસ્તુની કિંમત 20 રૂપિયા હોય તો માંગ કેટલી હોય 20 રૂપિયા. તો આપણે માંગ ક્યાં છે 20, ત્યારે વસ્તુની કિંમત પણ શું જોવા મળે છે 20. તો આ અને આ છેડો જ્યાં ભેગો થતો હોય ત્યાં આપણે એનો પોઈન્ટ આપીશું. જે પોઈન્ટ આપીએ એને શું કરવાનું, પહેલું દર્શાવ્યું એટલે શું કરવાનું એનું માપ આપણે લીધું. નેક્સ્ટ શું છે, વસ્તુની કિંમત ઘટીને કેટલી થઈ છે 15, ત્યારે માંગ કેટલી થાય છે 40. તો 40 વસ્તુની કિંમત ઘટીને કેટલી થાય 15 અને અહીંયા માંગ કેટલી થઈ છે 40. તો આ બંનેનું શું દર્શાવવાનું પ્રમાણ, એને શું આપવાનું બી આપવાનું. થર્ડ છે વસ્તુની કિંમત 10 છે ત્યારે માંગ શું થાય છે 60. તો વસ્તુની કિંમત 10 અને અહીંયા ક્યાં આવે છે 60 અહીંયા, તો અહીંયા એનું બિંદુ દર્શાવી દેવાનું. નેક્સ્ટ છે વસ્તુની કિંમત 5 રૂપિયા થાય ત્યારે માંગમાં શું થાય છે એકદમ વધારો થઈને 80 રૂપિયા થાય છે. તો આ 5 રૂપિયા વસ્તુની કિંમત છે ત્યારે માંગ કેટલી થઈ 80. આ ABCD એ આપણે શું દર્શાવે છે માંગ રેખા દર્શાવે છે કે જ્યારે વસ્તુની કિંમત 20 રૂપિયા હોય ત્યારે માંગ પણ શું હોય 20 રૂપિયા. વસ્તુની કિંમત 15 રૂપિયા હોય તો માંગ કેટલી હોય 40 રૂપિયા. વસ્તુની કિંમત 10 રૂપિયા હોય ત્યારે માંગ કેટલી હોય 60 રૂપિયા. અને વસ્તુની કિંમત ઘટીને 5 થાય તો માંગ કેટલી થાય 80 જોવા મળતી હોય છે. એટલે ઉપરથી નીચેની તરફ ધરી દર્શાવે છે. આકૃતિમાં ઉગમ બિંદુથી જોતા ઉપરથી નીચે જતી રેખા એ બાબત દર્શાવે છે કે એક ચલ કિંમતમાં ઘટાડો થાય ત્યારે બીજા ચલનું શું થાય છે વિસ્તરણ થાય છે. જેમ જેમ આ ઘટે છે તેમ આનું શું થાય છે વિસ્તરણ થતું જોવા મળે છે. યાદ રહે કે આકૃતિમાં બે ચલ વચ્ચેના કાર્યકરણ સંબંધ દર્શાવે છે. અર્થશાસ્ત્રની તમામ રજૂઆત તાર્કિક હોય છે, એટલે કાલ્પનિક રીતે રજૂઆત થયેલી હોય છે. જો અને તોના સ્વરૂપે રજૂ થતી હોય અને ધારેલી પરિસ્થિતિ વધારે સાચી પડે છે અને તાર્કિક રજૂઆતને વધારે આધારભૂત રીતે રજૂ કરવા માટે આંકડાકીય માહિતી ઉપયોગી છે. એટલે તાર્કિક રીતે જે માહિતી રજૂ કરેલી છે કે અર્થશાસ્ત્રીએ કે જો 20 હોય તો માંગ કેટલી થશે ઘટીને 20 થશે. જો માંગ આપણે કિંમત 15 કરશું ઘટાડીને તો માંગ શું થશે 40. એ આપણે એક તાર્કિક ધોરણ નક્કી કરેલું છે. જરૂરી નથી કે 40 થાય, 32 પણ થાય અને 42 પણ
થઈ શકે. તો યોગ્ય રીતે સચોટ માપ શેના દ્વારા થાય? આંકડાકીય માહિતીના ઉપયોગથી જ આપણને યોગ્ય માપ મળી શકે છે. આંકડાકીય માહિતી વગર સચોટ માપ આપણે કરી શકીએ નહીં, કારણ કે આ આખો ગ્રાફ છે એ અર્થશાસ્ત્રી મુજબ કેવો છે? કાલ્પનિક, તાર્કિક રીતે રજૂ કરેલો છે. જો સચોટ આંકડા દ્વારા જોવું હોય કે દેશનું કેટલું બેરોજગારીનું પ્રમાણ આવ્યું, કેટલી માંગમાં વધારો થયો, કેટલું આયાતનું પ્રમાણ છે, કેટલી રાષ્ટ્રીય આવક છે, તો એ શેના દ્વારા નક્કી થાય? આંકડાકીય માહિતી દ્વારા નક્કી થતી હોય છે. તો આપણે આંકડાકીય માહિતીનું મહત્ત્વ સમજીએ. હવે આંકડાકીય માહિતી શા માટે વધારે ઉપયોગી છે? કારણ કે કોઈ પણ ગ્રાફ આપણને આપી દે તો એ સચોટ નથી, કારણ કે ગ્રાફનું પ્રમાણ જે છે લાઈન આઘી પાછી થઈ શકે, ઉપર નીચે થઈ શકે, એટલે સચોટ ખ્યાલ ના આવે કે 20 છે કે 22 છે. જોતાં કોઈ વ્યક્તિને ખબર પડે કે ગ્રાફ ઉપરથી નીચે તરફ જઈ રહ્યો છે, પણ યોગ્ય 20, 22 કે 24, 25 જે યોગ્ય ખ્યાલ છે એ મળી શકતો નથી. એ શેના આધારે મળે? આંકડાકીય માહિતી. એટલા માટે એનું મહત્ત્વમાં પહેલો પોઈન્ટ છે, સિદ્ધાંતોની આધારભૂતતામાં વધારો થાય છે. જે સિદ્ધાંત છે એ ચોક્કસ પ્રમાણે આધાર આપેલા છે કે નહીં, એની આધારમાં શું થાય છે? વધારો જોવા મળે છે. જુઓ, અર્થશાસ્ત્રમાં બે આર્થિક ચલના કાર્યકરણના સંબંધને તપાસીને સિદ્ધાંતો રજૂ કરવામાં આવે છે. શું કીધું છે? જે બે ચલ છે એનો કાર્યકરણનો તપાસ કરવામાં આવે. જે કિંમત અને માંગ છે એ બંને વચ્ચે કયો કાર્યકરણનો સંબંધ રહેલો છે? વ્યસ્ત સંબંધ છે, ઓપોઝિટ છે કે સિમિલર છે? એ સંબંધ ખાસ જોવામાં આવતો હોય છે. આ સિદ્ધાંતો વ્યવહારમાં ચકાસવા માટે આધારભૂત રજૂઆત માટે આંકડાકીય માહિતી જરૂરી અને મહત્ત્વની છે. બંને વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે એના માટે આંકડાઓ ખાસ જરૂરી છે. દાખલા તરીકે વરસાદ અને ખેત ઉત્પાદન વચ્ચેનો સંબંધ, કે વરસાદ પડે છે તો વરસાદ કેટલો પડ્યો તો એની સામે ખેતીનું ઉત્પાદન કેટલું થયું, એ વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે? ધન સંબંધ છે કે ઋણ? વરસાદ વધારે પડે તો ખેત ઉત્પાદન શું થાય? વધારે. તો એ બંનેનો સંબંધ કેવો છે? સીધો સંબંધ છે. પછી છે કિંમત અને માંગ, તો એ બંનેનો સંબંધ કેવો છે? વ્યસ્ત. કિંમત વધારે તો માંગ ઘટાડો, કિંમતમાં ઘટાડો તો માંગમાં વધારો, તો એ કાર્યકરણનો સંબંધ કેવો જોવા મળે? વ્યસ્ત સંબંધ જોવા મળે. ત્યારબાદ નફો અને ઉત્પાદન વચ્ચેનો સંબંધ, ઉત્પાદન જેમ વધારે થાય તેમ નફામાં શું થાય? વધારો થાય. તો કાર્યકરણનો સંબંધ શું જોવા મળે? ધન જોવા મળે. તો આમ સંબંધ આંકડાકીય આધારો સાથે રજૂ થાય તો વધારે વિશ્વસનીય બને છે. સિદ્ધાંતો વ્યવહારમાં સાચો જ છે કે કેમ તે તપાસી શકાય. એટલે જે સિદ્ધાંત નક્કી કરેલો છે કે વ્યસ્ત સંબંધ કે સીધો સંબંધ, ધન સંબંધ કે ઋણ સંબંધ, એ ક્યારે સચોટ બને? આંકડાઓ દ્વારા જ સચોટ બને છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે દશા અને દિશાના વલણો જાણવા માટે. હવે દશા અને દિશાના વલણો જાણવા માટે એમાં શું સમજાવે છે? જુઓ, સમગ્ર અર્થતંત્ર કે તેના કોઈપણ ક્ષેત્રના વલણો કયા પ્રકારના છે, કઈ દિશામાં છે અને આંકડાઓ દ્વારા જાણી શકાય. એટલે કઈ દિશામાં એના આંકડાઓ જઈ રહ્યા છે એ આપણે જાણી શકીએ. દાખલા તરીકે રાષ્ટ્રીય આવકમાં ખેતીના હિસ્સાનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. ભારતીય આયાતોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધી રહ્યો છે. તે વલણો આંકડા દ્વારા જાણી શકીએ છીએ. એટલે રાજ્યની પરિસ્થિતિ, દશા, એટલે રાજ્યની યોગ્ય દશા કઈ છે, કઈ દિશામાં વધારો થાય છે, કે રાજ્યમાં નોર્થ સાઈડ આયાતમાં વધારો થાય છે, ઈસ્ટ સાઈડ આયાતમાં ઘટાડો થાય છે, તો એ શું થયું? દિશા નક્કી થઈ. દશા એટલે કે હાલની પરિસ્થિતિ શું છે, હાલમાં રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે કે ઘટાડો, નુકસાન થઈ રહ્યું છે કે લાભ થઈ રહ્યો છે, એમ જ આયાતમાં વધારો થાય છે કે ઘટાડો વગેરે આપણને શું જોવા મળે છે? દશા. એટલે એકચ્યુઅલી ભારતની પરિસ્થિતિ કેવી છે, શું દશા જોવા મળે છે, એનો ખાસ આંકડા દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ.
તે વલણો આંકડા દ્વારા જાણી શકાય. આંકડામાં દશા અને દિશા બંને દર્શાવે છે. અર્થતંત્રમાં કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે, એટલે પ્રોફિટ સાઈડ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે, કે લાભની દિશામાં જાય છે કે નુકસાનની દિશામાં, એ અર્થતંત્ર તરત જ આંકડાઓ દ્વારા ખબર પડી જાય છે. કયા દેશ સાથે તેના આર્થિક વ્યવહારો વધી રહ્યા છે, કયા ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન વધી રહ્યું છે, કયું ક્ષેત્ર રોજગારી આપી રહ્યું છે, તમામ આંકડાઓની માહિતી પરથી જાણી શકીએ. જો દેશના આંકડાઓ જ નક્કી કરવામાં ના આવે તો ગ્રાફ દ્વારા ખબર ના પડે કે દેશની કઈ દિશામાં કઈ રીતે ક્યાં જઈ રહ્યું છે. ખાલી એટલી ખબર પડે કે માંગમાં વધારો થયો કે કિંમતમાં વધારો થયો, પણ પર્ટિક્યુલર રાજ્ય કે પર્ટિક્યુલર દેશ સાથે કેવા સંબંધ છે એની જાણ શું થાય, આંકડા દ્વારા જાણી શકાય છે. કે ગુજરાતમાં આટલું ઉત્પાદન થયું છે તો બેરોજગારીનું પ્રમાણ આટલું છે, આટલી વસ્તુઓ ગુજરાત આયાત કરે છે, આટલી વસ્તુ ગુજરાત શું કરે છે, નિકાસ કરે છે. તો યોગ્ય સચોટ માહિતી મેળવવા શેના પરથી થાય, આંકડાકીય માહિતી પરથી. ભારતનું અર્થતંત્ર છે એ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે, લાભની દિશામાં કે ગેરલાભની, નિકાસ જાજી કરે છે કે આયાત વધારે કરે છે, એના ઉપરથી આપણને સચોટ ખ્યાલ મળે છે. થર્ડ પોઈન્ટ છે તુલનાત્મક અભ્યાસ માટે. હવે તુલનાત્મક અભ્યાસ એટલે શું? તુલનાત્મક અભ્યાસ આપણને શું શીખવવા આપે છે તો જોઈએ. આંકડાકીય માહિતીનો ઉપયોગ તુલનાત્મક અભ્યાસ માટે ઉપયોગી સાબિત થાય છે. સ્થળ અને સમય વચ્ચેની તુલના આંકડા દ્વારા થાય છે. શું કીધું છે? સ્થળ અને સમય, કે આ સ્થળે આ સમય પર કેટલું માંગમાં વધારો થયો છે, બીજા સમય પર કેટલો વધારો થયો છે, એટલે પર્ટિક્યુલર સ્થળ અને સમયની તુલના કરી શકીએ છીએ. ભારતમાં ઈસવીસન 1951ની તુલનામાં 2015માં આપણે ત્યાં આર્થિક ક્ષેત્રે કેટલા પ્રમાણમાં ફેરફાર થયા તથા દુનિયામાં અમેરિકા, ચીન, બ્રિટનની તુલનામાં આપણે ક્યાં છીએ એના વિશે આંકડા મહત્ત્વના બને છે. શું કીધું છે કે ભારત દેશ 2019માં કઈ સ્થિતિ પર હતો, કેટલી એની રાષ્ટ્રીય આવક હતી, કઈ દેશની સરખામણીમાં કેટલામાં ક્રમે આવતો હતો. એ જ રીતે 2015માં આપણે અર્થતંત્ર જોયેલું હોય તો 2015માં ભારત કેટલામાં ક્રમે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે, બીજા સ્થાને છે, વસ્તીની પ્રમાણે કેટલા સ્થાને છે, રાષ્ટ્રીય આવકની દશામાં કેટલું છે, અમેરિકા કરતાં કેટલું પાછળ છે, ચીન કરતાં કેટલું પાછળ છે, આગળ છે. વધારે આંકડા દ્વારા તરત જ આપણે યોગ્ય શું થયું, તુલનાત્મક અભ્યાસ, એટલે બીજા દેશ કરતાં આપણી રાષ્ટ્રીય આવક કેટલી છે, બીજા દેશ કરતાં આપણે આયાત કેટલી થાય છે, બીજા દેશ કરતાં આપણે કેટલા આગળ છીએ કે કેટલા પાછળ છીએ, બીજા દેશ કરતાં કેટલી વસ્તી વધારે છે, કેટલા લોકો બેરોજગાર છે, કેટલું રોજગારીનું પ્રમાણ છે, એ બધું નક્કી કરવા સાવ થાય. એક બે દેશની તુલના ક્યારે કરી શકીએ? આપણે આંકડાઓ દ્વારા કરી શકીએ, નહીં તો ગ્રાફ દ્વારા. ગ્રાફ દ્વારા સચોટ માહિતી ના મળે. શેના દ્વારા? આંકડા દ્વારા ખબર પડે કે 2015માં 2 લાખ હતી તો 2020માં અત્યારે આટલો વધારો કે ઘટાડો રાષ્ટ્રીય આવકમાં થઈ રહ્યો છે, તો એના દ્વારા આપણને ખ્યાલ મળે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે સંક્ષિપ્તમાં રજૂઆત માટે. સંક્ષિપ્ત એટલે ટૂંકા સ્વરૂપમાં કઈ રીતે આપણે રજૂઆત કરી શકીએ. ગ્રાફ હોય તો તમારે લોંગ દર્શાવવો પડે, આંકડા હોય તો સચોટ રીતે જોઈ શકીએ. જોઈએ, આર્થિક અભ્યાસોમાં લાંબા વર્ણનો કરતાં આર્થિક બાબતોની સંક્ષિપ્ત અને પ્રતિકાત્મક રજૂઆત માટે આંકડાકીય માહિતી અને આલેખો ખૂબ મહત્ત્વના છે. શું કીધું છે? પ્રતિકાત્મક અને સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપે ટૂંક સ્વરૂપમાં દર્શાવવું હોય તો બે આંકડાઓ જોઈને ખબર પડી શકે કે દેશનું અર્થતંત્ર કઈ પરિસ્થિતિ પર છે, નફાની કે ખોટની. સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે કે રજૂ થતી આંકડાકીય માહિતી તુલનાત્મક વલણો અને સિદ્ધાંતની સચોટ છતાં ટૂંકમાં રજૂઆત કરે છે. સામાન્ય માનવી પણ જોઈ શકે કે એ સિદ્ધાંતો પર ચાલે છે. સિદ્ધાંત કયો હતો? આપણે પહેલું જ જોયું કે સિદ્ધાંતોના આધારભૂત સિદ્ધાંત કયો છે કે માંગમાં વધારો થાય તો કિંમતમાં ઘટાડો થાય. જે વ્યસ્ત સંબંધ છે એ સિદ્ધાંતો આધારિત રહેલું છે. પ્લસ બીજું શું કીધું છે? દિશા અને દશા, એ બંને ઉપર એ બધું આધાર રાખીને કે કઈ દિશામાં પ્રગતિ
કરી રહ્યું છે, એકબીજા દેશ સાથે શું કરે છે, તુલના કરે છે, છતાં પણ આપણને સંક્ષિપ્ત રૂપમાં માહિતી પૂરી પાડે છે. આ 3 સ્ટેપ કરતું હોવા છતાં પણ સિદ્ધાંતો પણ આપણને સચોટ રીતે આપે છે. કઈ દિશા કે દશામાં અર્થતંત્ર જઈ રહ્યું છે, અમેરિકા ચીન સાથે એની સરખામણીમાં આપણે કેટલા આગળ છીએ કે પાછળ, એ બધું જ આધારભૂત લઈને આપણને કેવી માહિતી આપે છે, સંક્ષિપ્ત એટલે ટૂંકા સ્વરૂપમાં ખાલી 2 આંકડા દર્શાવી દે કે 20 લાખ વસ્તી અહીંયા છે અને 25 લાખ અહીંયા છે, તો એના પરથી આપણને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે આપણું ભારત કેટલા ક્ષેત્રે આગળ આવ્યું છે કે કયા ક્ષેત્રે પાછળ. એટલે ટૂંકમાં અને કેવી છે સચોટ માહિતી આપે, કારણ કે સિદ્ધાંતો દ્વારા રજૂ થયું હોય, 1-2 દેશ સાથે તુલના થઈ હોય તો સચોટ રીતે માહિતી આપે, માટે આંકડાકીય માહિતી વધારે અનુકૂળ છે. આંકડાકીય માહિતી તુલનાત્મક વલણો અને સિદ્ધાંતની સચોટ છતાંય ટૂંકમાં રજૂઆત કરે અને આલેખો પ્રદર્શનીય સમજૂતી આપે છે. આંકડાકીય માહિતી આપણને શું આપે છે, બધું જ ખ્યાલ કરીને સચોટ આપે છે. જ્યારે આપણી જે આલેખની માહિતી છે ત્યાં કોઈ સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે કે નહીં એ ખબર છે ના, દેશની સરખામણીમાં કિંમત અને માંગમાં શું ફેરફાર થયો ખ્યાલ આવે ના આવે, તો એ શું છે, એક પ્રદર્શનીય છે, એ ખાલી પ્રદર્શન આપે છે પણ સિદ્ધાંતોને સચોટનો ખ્યાલ આપી શકતા નથી. માટે આંકડાકીય માહિતીનું મહત્ત્વ આપણી માટે વધારે રહેલું છે, કારણ કે આ 4 સ્ટેપમાંથી માહિતી પસાર થતી હોય તો એકદમ સચોટ એટલે પાક્કી માહિતી મળે. જ્યારે અહીંયા આપણે શું કરવાનું હોય, ખાલી અંદાજિત એટલે તાર્કિક અને કાલ્પનિક રીતે જ આલેખો દોરતા હોઈએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું, સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું, ત્યારબાદ આલેખ દ્વારા આર્થિક માહિતી છે એ 3 પ્રકારે રજૂ કરી શકીએ, ભાષા અને પ્રદર્શન દ્વારા, આલેખ દ્વારા અને આંકડાઓ દ્વારા. જેમાં આલેખ દ્વારા આપણે સમજ્યા કે આલેખ આ રીતે રજૂઆત કરવી, આલેખ દ્વારા કઈ કઈ માહિતી આપણને પૂરી પડે છે એનો ખ્યાલ આવી ગયો કે ખાલી તાર્કિક અને પ્રદર્શનીય જ છે. જ્યારે આંકડાકીય માહિતી છે એ કેટલી વધારે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલું મહત્ત્વ રહેલું છે, એ આ 4 પોઈન્ટ પરથી ખબર પડી જાય કે સિદ્ધાંતો એક તો જોવા મળે આંકડામાં, પ્લસ દશા અને દિશાનો કયા દેશમાં કયા ફેરફાર થાય છે એ જોવા મળે, તુલનાત્મક અભ્યાસ જોવા મળે કે કયા દેશ સાથે સરખામણીમાં આપણે કેટલા આગળ કે પાછળ છીએ. અને ત્યારબાદ એ સચોટ માહિતી એ છે કે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે 2 આંકડા દ્વારા સંક્ષિપ્ત રૂપમાં જ આપણે ખ્યાલ આવી શકે કે ભારત કેટલું અર્થતંત્રમાં આગળ છે કે પાછળ. તો આ રીતે આંકડાકીય માહિતીનું આપણે મહત્ત્વ જોયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનું તમારું હોમવર્ક છે કે સમગ્રલક્ષી અને એકમલક્ષીનો તફાવત નોટબુકમાં લખો, ત્યારબાદ આંકડાકીય માહિતીનું મહત્ત્વ વિસ્તૃતમાં સમજાવો. જે આ પોઈન્ટ છે મેં સમજાય એમ તમારે નોટબુકમાં લખવા. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું અભ્યાસ કરીશું, તો આંકડાકીય માહિતીને આકૃતિમાં રજૂ કરતી વખતે શું ધ્યાનમાં બાબતો રાખવી, એટલે જે આપણે આ ગ્રાફ દોરીએ છીએ તો કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી મેં તમને સમજાવ્યું એમ જ કે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષરનું સ્કેલ માપ કેટલું લેવું, કઈ ધરી પર શું દર્શાવવું, એના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ.